आम समस्तंकर पई गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन आया होची जातीय उपभोक्ता दिवस 2024 पई। ये जातीय उपभोक्ता दिवस पालन अवसर रे समस्त को मोर आउ थरे शुभेच्छा और अभिनंदन। आमे आज डिसेम्बर 24 तारीख आ ये दिनटी आम समस्तंकर पई महत्वपूर्ण दिन, कारण एबे आधुनिक समाज रे आमे जमिति भावे बजारीकरण रे घेरी होकरी रहीछु। आम परि उपभोक्ता को सुरक्षा देवा पई 1986 मसीह आज दिन में प्रथम थर पई उपभोक्ता सुरक्षा आईन प्रणयन होइथिला। आउ सेथिपई आज जातीय उपभोक्ता दिवस भावे मध्य पालन करा जाय थाए। उपभोक्ता आंदोलन एक लंबा इतिहास मध्य अछि। प्रथम थर पई यह मार्च मास 15 तारीख 1962 मसीह अमेरिकार से समय राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उपभोक्ता अधिकार को नहीं तांकर जो पार्लियामेंट रे सदन अच्छी ताकू कांग्रेस कहा जाए, कांग्रेस को एक विशेष वार्ता से पठे थिले। और सही दिन ठार उपभोक्ता अधिकार विषय रे सारा पृथ्वी रे चर्चा होइथिला। आज प्राय 8 दशक पर यही सचेतनतार फलस्वरूप सामग्री और सेवा प्रदानकारी विभिन्न संस्था तथा व्यक्ति विशेष आज अधिक उत्तरदायी हेउछंती। भारत में खाउटी सुरक्षा आईन 1986 मसीह प्रणायन होगा परे वर्तमान परिप्रेक्षी एथिरे आउ से आईन आधार रे आम उपभोक्ता को संपूर्ण भाव रे न्यायपूर्ण भाव रे न्याय प्रदान करबा एवं सुरक्षा देवा ये कामटी आउ हेई पारु नाही। आउ सेति पाई बहुत बड़ा गोटे परिवर्तन आवश्यकता पड़िला। गत 2 दशंधि उपभोक्ता माने उपभोक्तावाद बा कंज्यूमरिज्म रो एक प्रकार एबे विराट विस्फोरण होईछि। लोक तार परिवर्तन पाई लोक माने समस्ते न्याय पाइबा पाई परिवर्तन करिया पाई आईन को बारंबार परामर्श देइछंती, तागिद भी करिछंती। एणु ताकू आधार करिकी आजिर दिन रे आहुरी मध्य जो आधुनिकता आम पाखक आसिला से सोशल मीडिया आसिला, इंटरनेट आसिला, बहुल प्रचार प्रसार हला एवं यह द्वारा मध्य लोक माने अधिक माने ठकईर शिकार हेले। गोटे पुराना कथा मु निश्चित भाव कहवाई चाहिए जे से जे भली भाव में ठकई चली अनेक समय रे उपभोक्ता मान को ठकुछंती लोक माने, संस्था व्यक्ति विशेष समस्ते। गोटे कथा अच्छी जे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स अर्थात आमे भी गोटे छोट थिला समय रे प्राथमिक विद्यालय पाठ पढ़ला बेले गोटे आम पाखरे गोटे भल सुंदर कथाटे थिला जानिबा पई आमको आकर्षित करिया पई। मामू घरे गोठे गाई राति पाइले गोटे नाही, मामू घरे गोठे गाई राति पाइले गोटे नाही। सेवा और सामग्री जोगई दौथबा एई भली भाव रे अनेक संस्था, कंपनी, संगठन व्यक्तिगत भाव रे समाने अनेक आसीबे, प्रलोभन देखैबे, आउ सेथिरे संपृक्त होगा पई कहिबे, इन्वेस्टमेंट करिया पई कहिबे, पैसा नहीं जिबे। किंतु जेते बेले आपण पाइबा समय को आसीबो जे मु टंका देइछि माने तार डबल पाइबी 2 वर्ष रे, मु गोटे इन्वेस्टमेंट करिछि माने से जिनस आसिक मो पाखरे पहुंची जिवो ठीक 6 मास परे कि वर्ष परे कि 2 वर्ष परे। किंतु जेते बेले ठीक 6 मास हे जिवो कि 2 वर्ष हे जिवो जो संस्था माने आपण मान कठू पैसा नहीं जाइथिबे एवं आमको इन्वेस्टमेंट आकार रे परवर्ती पर्यायर तार मूल सहित लाभ फेरैया पई से समय रे आउ कहीं नथिबे, आमे खोजिले आउ कहा कि पाउ नथिबा।
ଏ କଥା ସତ୍ୟ କି ନୁହଁ? 2010 ମସିହା କଥା ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। 2010 ଦଶକରେ ଯେତେବେଳେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଆସିକିରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ଯେତେ ଆପଣମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ଆପଣମାନେ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ରଖିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାଢ଼ିକିରି ବି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାରେ ଦେଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଆମ ବାକ୍ସରେ ସାଉତି କରି ସେ ଟଙ୍କାର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଆସିକରି ସେ ସଂସ୍ଥାର ଆମ ପାଖରୁ ତୁମର 2 ଗୁଣା ହେଇଯିବ, 4 ଗୁଣା ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଏତେ ପଇସା ପାଇବ, ଏମିତି କହିକି ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଆସିକରି ଆମ ଘରୁ ପଇସାକୁ ବାହାର କରି ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ପଇସା ନିଅ, ଏତେ ଟଙ୍କା ନିଅ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେତେ ମୋର ହେବ 2 ବର୍ଷରେ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇକରି ଆମକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ସେ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ କେହି ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନେ 2010 ମସିହା ପାଖାପାଖିରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ନା କେହି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାବିଲେ ଯାହା ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ 2ଟା ସଂସ୍ଥାରେ ଠକେଇ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଠକେଇ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଠକେଇ ହେଇଛି। ପଇସା ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଦେଲି। ସେ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ସଂସ୍ଥା ପୁରା ଠକ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଖୋଜିବେ କ'ଣ, FIR ଦେବେ କ'ଣ, ସେଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନାହିଁ। ଏ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କାଳେ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ କହିପାରି ନାହିଁ, ସେ ଟଙ୍କା ବି ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠକେଇ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଠକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 1986 ମସିହାର ଯେଉଁ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଇନଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ନାହିଁ ବା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖିରେ ସେ 90 ପାଖାପାଖିରେ ଠକେଇରେ ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହେଇଥିଲି, 2002 ପାଖାପାଖିରେ ଥରେ ଶିକାର ହେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ତ 86 ମସିହାର ଆଇନଟା ଆମକୁ କାମ ଦେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଅପିଲ ବି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାସ୍ତା ଏତେ ଜଟିଳ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପଶିବେ ଆଉ ସେ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଏଠି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ହିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେ 4 ପିସ୍ ମାଂସ ଆସିବା କଥା ଅନଲାଇନ୍ରେ ମାଗି ଦେଇଥିଲେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ 3 ପିସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ତାଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ ହିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର କେସ୍ କରିଦେଲେ। ଭର୍ଚୁଆଲ ହିୟରିଂ ହେଇଛି, ଏବେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ବଦଳରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ତାଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନରେ ସବୁ ଗଳା ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ସେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ତୁମେ ଦେଇନଥିଲା ନା 5,000 ଟଙ୍କା ଗଣିବ, ତାହେଲେ ଆଉ ସେ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ଆଉ ଠକି ପାରିବେ? ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ପାଇଁ 5,000 ଫାଇନ୍, ଯଦି 2 ପିସ୍ ହେଇଥିଲେ 10,000 କି 15,000 କରିଥାନ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ କହି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗଳା ବାଟ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ଗଳା ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ 1986 ମସିହାର ଆଇନ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗଳା ବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହିତ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସଂସଦରେ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତା ଆଇନ 2019 ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ତାହା ପାରିତ ହେଲା ଏବଂ 2020 ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ଏହା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଏବଂ ସଫଳ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପିସ୍ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ନ୍ୟାୟ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଇ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲମ୍ବା, ଏତେ ଅଧିକା ବି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାଳନ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏଥିରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଓଭର ଲେଜିସ୍ଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବଟ୍ ଲେସର
ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ନେସନ୍। ଏଣୁକରି ଏଠି ଆଇନ କାନୁନ ଯେତେ ଅଧିକା କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କାମ ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଲେଟର ଏବଂ ସ୍ପିରିଟ୍ ସହ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଥିବ ଯେ 2019ର ଆଇନ 2086 ଆଇନ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଅଲଗା? ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରିବ? ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବସିଥିବେ, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଥର ବି ହେଇଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା କରିଥିବେ, ତା ଭିତରକୁ ପଶିଥିବେ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରାଇ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।